أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمسابنا بالحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولانا ومولى القونين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى وزيره ووصيه وخليفته أخي الرسول وزوج البتول فاتح خندق خيبر قاتل مرغب أنت أمير المؤمنين وإمام المتقين مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد لعن بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. يا وسي الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صلوات حضرت محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. કરબલાના મેદાનમાં શામે ગરીબાના એ બરબરતા ખૈમાની ખાક ઉપર એક માં પોતાના 6 મહિનાના અસગરને યાદ કરી રહી છે અને પુકારી રહી છે, એ મારા લાલ તું પાછો આવી જા. આ માં આખી રાત તને ઝૂલો ઝૂલાવશે. આ માં આખી રાત તારા પાસે બેસી અને તને લોરી સંભળાવશે. એક ફેરે તું પાછો આવી જા. असगर तुझे मैं झूला झुलाओगे सारी रात
असगर तुझे मैं झूला झुलाऊंगी सारी रात। बेटा तुझे मैं लोरी, बेटा तुझे मैं लोरी सुनाऊंगी सारी रात। असगर तुझे मैं झूला झुलाऊंगी सारी रात। आज जाके बढ़ रहा है अंधेरा ए मेरे लाल, खुद आके देख ले तू हुआ क्या है मेरा हाल। आजा के पास तुझको, आजा के पास तुझको सुलाऊंगी सारी रात। असगर तुझे मैं झूला झुलाऊंगी सारी रात। बैठी हूँ पास झूले के इतना सा सोच के, माँ की सदा पे बेटा तू आएगा लौट के, और गोदी में तुझको अपनी, गोदी में तुझको अपनी सुलाऊंगी सारी रात। असगर तुझे मैं झूला झुलाऊंगी सारी रात। आवाज दे रही है सकीना कहाँ हो तुम, माँ और बहन पे कुछ तो खुदारा करो रहम। कैसे बिना तुम्हारे, कैसे बिना तुम्हारे बिताऊंगी सारी रात। असगर तुझे मैं झूला झुलाऊंगी सारी रात। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मारा बुजुर्गो, मारा मित्रो, भाई बहनों, बच्चाओ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। આશુરના દિવસે એકબીજાને સલામ કરવાની ટેકોસે કરવામાં આવી છે। હવે સલામ કરવું કઈ હરામ નથી, મનાઈ નથી, પણ જે પ્રમાણે આપણી જિંદગીનો રવૈયો હોય છે, જે પ્રમાણે આપણી આદત હોય છે, આપણે પહેલા સલામ કરે છે, પછી કલામ કરે છે, પછી સુનવીન બોલે છે અને પછી દુનિયાની વાત કરે છે। આપણે ઊભા નથી રહેતા। જો સલામ અલૈકુમ અલૈકુમ સલામ કરીને ઊભા રહી જાય તો જરી વાંધો નથી, મુસ્તહબ છે। પણ કોશિશ એ કરવામાં આવી છે કે કાલના દિવસે જે છે તમે વધારે દુનિયાની વાત ન કરો અને દુનિયાથી તમે déconnecté થઈ અને હુસૈન ઇબ્ન અલીના ગમની અંદરમાં પસાર કરો। એટલા માટે déconseillé છે કે આશુરના દિવસે સલામ ન કરવામાં આવે। પણ મારા જવાનો કઈ વ્યાધિ કરવાની નથી, કોઈ હરામ કામ નથી અગર આપણે કોઈને સલામ કરી નાખ્યા તો। એક સલવાત પર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર અઝીઝ મોહતરમ, 10 રાતો આપણે પસાર કર્યા ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની અઝાદારીની અંદર। આપણે ગિરિયા કરે છે, આપણે આંસુ બહાવે છે, આપણે રોય છે। સાયન્સ
આપણને બતાવે છે કે અગર ઇન્સાન જ્યારે એના ઉપર કંઈ દુઃખ આવે, ઇન્સાન ઉપર કંઈ તકલીફ આવે અને ઇન્સાનના આંખમાંથી આંસુ નીકળે, તો આજની સાયન્સ જે છે આપણને રિસર્ચ કરીને બતાવે છે. અને આપણે અહીંયા ડાક્ટર સાહેબ મોજૂદ છે, અબ્બાસભાઈ બીજા કોણ છે જવાનીઓ જે ડાક્ટરીનું ભણતર કરતા હોય, જે ફાર્માસિયા હોય, એ લોકો જે શિમિસ્ત હોય, એ લોકોને વધારે ખબર હશે કે આ બધી વસ્તુ હું શું બયાન કરી રહ્યો છું અને શું કહેવા માંગુ છું. તમે મારા સાથે રહેજો. આજની સાયન્સ કે છે જ્યારે તમારા આંખમાંથી આંસુ નીકળે છે તો એ આંસુ થકી તમારા શરીરની અંદરમાં અમુક હોર્મોન પેદા થાય છે, જેમાંથી ઓક્સિટોસિન છે અને ઓપિયોઇડ એન્ડોજેન છે, કે જે એક એન્ટીડુલરનું કામ કરે છે. તમારા શરીરની અંદરમાં કંઈ દુખાવો હોય તો એ દુખાવાને સુલાશે કરે છે. આ છે આંસુ. એ ક્યાં આંસુ? દુનિયાનો કાંઈ પણ તમને ત્રિસ્તેસ હોય, કંઈ નુકસાન થઈ ગયું, કોઈ તમને જેમ તેમ બોલ્યું, કોઈ તમારા સાથે બાળ્યું અને તમારા આંખમાં આંસુ આવી ગયા, તમારા દિલમાં દુઃખ લાગ્યું, આંખમાંથી આંસુનું ટીપું પડ્યું, તો એનો ફાયદો સાયન્સ કે છે તમને જે છે તમારા શરીરના કોઈ પણ ભાગની અંદરમાં દુખાવો થતો હશે તો આ રોવાથી દુખાવો ફેર પડી જશે. પછી સાયન્સ કે છે કે જ્યારે ઇન્સાન રોય છે ત્યારે એની આંખની સલામતી એને મળે છે, એની વ્યૂમાં જે છે તાજગી આવે છે, એની વ્યૂ સારી મેન્ટેન રહે છે. પછી સાયન્સ આગળ વધે છે અને કહે છે કે આ આંસુની સાથે એક એન્ઝીમ હોય છે જેનું નામ છે લિઝોઝીમ. આ લિઝોઝીમ શું છે? આ લિઝોઝીમ જે છે એ એક એન્ટીબેક્ટેરિયા છે. એ ઇન્સાનની આંખને ઇન્ફેક્શનથી બચાવે છે. અને એ આંસુના ટીપા જ્યારે તમારા ગાલ ઉપર પડે છે તો આ ગાલમાં બેક્ટેરિયા જે આખા દિવસની ભરાઈ ગઈ હોય તમારા ચહેરાને સાફ કરી નાખે છે. મારી મા બહેનોને આંટી ધીમાકીઓની જરૂર નહીં પડે, કારણ કે આ આંસુ જે છે જેટલા પણ મિક્રોબ દિવસના આ ચહેરા ઉપર આવી ગયા છે, સાયન્સ કે છે આંસુથી મિક્રોબ મરી જાય છે. એટલું જ ના, આ આંસુ જે છે ઇન્સાનની જિંદગીની અંદરમાં જે સ્ટ્રેસ હોય છે એ સ્ટ્રેસને ઓછો કરે છે. એટલું જ ના, ઇન્સાનના શરીરમાં જે ટોક્સિન ભેગા થાય છે એ ટોક્સિન પણ આ આંસુના જરીએ બહાર નીકળી જાય છે. અને ઇન્સાનની જે એતાદેશપ્રી છે, ઇન્સાનની રૂહ જે છે તેને જે છે આમેલિયોરે કરે છે, તેને બહેતરીન બનાવે છે. અહીંયા ઊભો રહીને મને એક વસ્તુ કહેવા દો, મારા જવાન ભાઈઓ, મારી જવાન બહેનો અને મારા બુઝુર્ગો, આ અગર દુનિયાના કોઈ પણ દુઃખની અંદરમાં એક આંસુનો ટીપું પડે તો આટલા બધા ફાયદા છે. જે આંસુ તમે હુસૈન ઇબ્ન અલી માટે કાઢો છો એની કિંમત શું હશે? એક સલવાત પર મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર હુસૈનમાં બહાવેલા આંસુ થકી અગર બીમારને શિફા મળી જાય, આંધળાને આંખ મળી જાય અને આંસુ રૂમાલે ઝહરામાં જગા મળી જાય તો એમાં શું નવી નવાઈની વાત છે? આ છે ઇમામ હુસૈન ઉપર બહાવેલા આંસુ. શાયરે અજબ અંદાજમાં જે છે ફરમાયું છે, ये मजलिसे शब्बीर में निकले हुए आंसू, ये मजलिसे शब्बीर में निकले हुए आंसू फिरदौस के बागों में सजा देती है ज़हरा. ये मजलिसे शब्बीर में निकले हुए आंसू फिरदौस के बागों में सजा देती है ज़हरा. शहजादी जमीन पर इन्हें गिरने नहीं देती, शहजादी जमीन पर इन्हें गिरने नहीं देती, बच जाए तो कौसर में मिला देती है ज़हरा. एक सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर. ગઈકાલે આપણે
ચર્ચા કરી રહ્યા હતા સૂરે નહલ chapitre 16 verset 97 ના જે આયત છે એના બારામાં. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા ફરમાવે છે બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ 16:97 ની અંદરમાં મન અમિલ સાલિહન મિન ધકરિન અવ ઉન્સા, કે જે પણ કોઈ નેક અમલ કરે છે એ औरत હોય કે મર્દ હોય, અને કન્ડિશન એક ઈ છે કે એ લોકો ઈમાન લઈ આવ્યા હોય, એ લોકો મોમિન હોય, એ લોકો ક્રોયા હોય, તો અલ્લાહ કહે છે અમે એ લોકોને એક હયાતે તૈયબા અતા કરશું, એક બહેતરીન જિંદગી એ લોકોને આપશું આ દુનિયામાં અને આખિરતની અંદર. ગઈકાલે આપણે થોડી ઘણી ચર્ચા કર્યા કે અમલે સાલેહ એટલે શું. નેક કામ, સારા કામ આપણે બધાય કોશિશ કરે છે કરવાની, પણ આપણે જે ગઈકાલે મજલિસમાં બયાન કર્યા કે નેક કામની અંદરમાં અમલે સાલેહ માટે બે દાંજે છે. બે દાંજે, આ બે દાંજેના બારામાં આપણને ધ્યાન રાખવાનું છે. અગર આપણે આપણા નેક અમલને આ બે વસ્તુથી બચાવી શક્યા તો એ અમલ જે છે અલ્લાહની બારગાહમાં કાબિલે કબૂલ થાય છે, અને જ્યારે અલ્લાહ એ અમલને કબૂલ કરે છે તો એના નતીજામાં તમને હયાતન તૈયબા આપે છે. તો એ બે દાંજે શું હતા યાદ છે કોઈ? એક ઓસ્તોન્તાસ્યો એટલે રિયા, કે ઇન્સાન જ્યારે અમલ કરે ત્યારે ફક્ત એની અંદરમાં સિન્સિયરિટી હોય, ઇખલાસ હોય, બીજાને દેખાડવા માટે નહીં, બીજા શું બોલશે એના વિચાર ના કરે, બલકે ખુદા માટે પોતાના અમલ હોય, આને કે ઓસ્તોન્તાસ્યો, રિયાકારી. અને બીજો દાંજે શું હતો યાદ છે તમને? તમે ઠંડા પડી ગયા છો, નથી યાદ આવતું? ahsan, એક સલવાત પઢો મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર. ઇન્સાન પોતાના અમલને પોતાના મગજમાં અને દિલમાં બહેતર સમજે કે હું જે કંઈ બહુ સારું કર્યું. ભાઈ રિઝલ્ટ ખુદા દેવા વાળો છે. ઘણી ફેરે જ્યારે તમારો દીકરો કે તમારી દીકરી જ્યારે હમણાં ભાગની એક્ઝામ અને બ્રેવેની એક્ઝામ એની બધી ચાલી રહી છે, તમે દીકરાને પૂછશો ઘરે, આ પપ્પા છે તે ફાસિલ, તમને તેમ હમણાં મોસ્યો ત્રેબિયા લઈને આવશે. ઓહ માન douce de moi une mail. Et là Soutio, ah je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'était très facile, moi je pensais que j'ai tout réussi. આપણી પણ હાલત આવી રીતના થાય છે. મને એમ થાય કે હું તો નમાઝે શબ વાળો, હું તો આ કરવા વાળો, હું તો તે કરવા વાળો. અલ્લાહ કહે છે શું તું કરવા વાળો? હું કબૂલ કરું ત્યારે વાત થાય ને. તો એ દાંજેના બારામાં આપણને ખાસ કરીને વિચાર કરવાનો છે. આજે આપણે એક કદમ આગળ વધે, કારણ કે આ અમલે સાલેહ ભલે કબૂલ થઈ જાય પણ એની અંદરમાં ખુદાએ એક કન્ડિશન રાખ્યું છે, ફહુવા મુમિન, એટલે ઈમાન ખપે. આજની મજલિસનો સવાલ ઈમાન એટલે શું? એક સલવાત પઢો મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર. મને તમારો 20 મિનિટનો કોન્સન્ટ્રેશન ખપે છે. આપણે સાથે મળીને આપણે વિચાર કરીએ કે ઈમાન એટલે શું. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કુરાન મજીદની અંદરમાં સૂરે બકરા chapitre 2 verset 8 et 9. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. અલ્લાહ કહે છે અમુક એવા માણસો છે, vous avez la traduction? અમુક એવા માણસો છે જે કહે છે કે અમે તો ખુદા ઉપર ઈમાન રાખીએ છીએ, અમે તો કયામત ઉપર ઈમાન રાખીએ છીએ. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા બાર એ લોકોના જવાબમાં કહે છે વમા હુમ બિમુમિનીન. હું જો અહીંયા આવીને તમને કહું કે મોહમ્મદભાઈ હું નવહા ખાન છું, ને મોહમ્મદભાઈ કે હા તમે નવહા ખાન નથી. હા તમે કેવી વાત કરો છો? મને ખબર હોય કે તમને ખબર હોય? અલ્લાહ કહે છે ઘણા માણસો બોલે છે અમે ખુદા ઉપર લઈ આવ્યા છે ઈમાન, અમે કયામત, અને આ બધે કલમો પડવા વાળા બોલતા હતા. અલ્લાહે પરબર રસૂલને કીધો
વમા હુમ બિમુમિન. આ લોકો બધે બ્લા બ્લા કરે છે. Ils ne font que du blabla. અને ils pensent que આ બધું આમ બોલશે ને, અમે તો મોટા મોમીન છે, મોટા આબિદ છે. અલ્લાહ કહે છે એ લોકોને એમ છે કે એ લોકો આપણી ગુજરાતી શૈલી બોલીમાં કે એ લોકો ખુદાને ઉલ્લુ બનાવવા માંગે છે. Ils pensent tromper Allah et les croyants. પણ en vérité, ils sont en train de se tromper eux-mêmes. એટલે એ લોકો પોતપોતાની મશ્કરી કરે છે. એ લોકો પોતપોતાને દગો દે છે. કારણ qu'ils sont tranquilles, eux ils pensent qu'ils sont des croyants. Mais Allah dit non, 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 ils ne sont pas des croyants. Ils sont en train de se tromper. મારું શું થશે તો હવે? સાદિકભાઈ, તમે મોમીન છો ને? હા. રિઝવાનભાઈ, તમે મોમીન છો ને? બધે એવા છે, બધે મોમીન છે. On clame haut et fort, je suis croyant. પણ જો મને અલ્લાહ જવાબ દીધો, મા હું બે મુમિન, મારી શું હાલત થાય? સીધી આયત સૂરે બકરા આયત નંબર 10 ફરમાવે છે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા, ફી કુલુબિહિમ મરદ. આ લોકો બધે બ્લા બ્લા કરે છે ને, એ કાંઈ મોમીન કાંઈ નથી. શું કામ ખુદા કીધું? એ લોકોના દિલ બીમાર છે. શું બીમાર છે? મિયોકાર્ડિટ થઈ ગયું છે કે પછી angine de poitrine થઈ ગયું છે કે પછી આર્તર ભૂસે થઈ ગઈ છે? શું છે? આપણે જરાક અહીંયા છાતીમાં દુખે પરબર કાર્ડિયોલોગ પાસે ઉભી જાય, ઓલો કે છે આમ કરો ને ઓમ કરો ને સ્કાન કરો, પરબર સ્ટેન ચડાવી દે, થઈ ગયા સીધા સાચા માજા. અહીંયા અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કે attention, આ લોકો મોટી મોટી વાત કરે છે. અહીંયા જબાન ઉપર તો મોમીન મોમીન મોમીનની વાત થાય છે, પણ અહીંયા અમુક દિવસ પહેલા તમને યાદ છે એ ઇન્સાનનો આખું ઝેરે કરે છે આ 300 ગ્રામનું કર. પોતે 80 કિલાનો, પણ આખું એની જિંદગી અને મોત અને આખિરત જે છે અહીંયા બધું દેશી થાય છે. La preuve, આ આયતની અંદરમાં પણ અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે એ લોકોના દિલ છે ને બીમાર છે. બીમાર કઈ બીમારી છે? હિપોક્રેસીની બીમારી છે. કઈ બીમારી છે? શંકની બીમારી છે. એ લોકો અહીંયા બોલે છે કે કયામતનો દિવસ આવશે, હિસાબ લેશે. કયામત કોણ જોવા ગયું છે? હાલને ચોરી કરી લઉં. ખુદા કયામતમાં મારો હિસાબ લેશે, થઈ રહેશે, પહેલા અહીંયા તો ખાઈ લઉં. Moi je fais comme ça et je fais partie de ce verset. મને યકીન નથી, બસ હું મોઢાથી બોલું છું, પણ અહીંયા કાંઈ અસર નથી. એક સલવાત પઢો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. Donc le plus dur, c'est justement de contrôler ce petit cœur. Si tu arrives à le contrôler, si tu arrives à le canaliser comme il faut, alors, conclusion, tu seras un bon croyant. Ta foi sera acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. એક માણસ આપણા પહેલા ઇમામ અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિ સલાતુ વસ્સલામ પાસે આવ્યો. આવીને ઇમામ અલીને એક માણસ પૂછ્યું, યા અલી, મોમિન કેવો હોય? હવે ઇમામ અલી છે તો મારા જેવા ના હોય. મને તો બધું જે પાર્કેર આવડતું હું તમને દઈ દઉં જવાબ, પણ ઇમામ અલી માણસને જોઈ, એનું લેવલ જોઈ, એની ઉંમર જોઈ, એનું કામ જોઈ, એનું નામ જોઈ, બધું એથી જે સ્કાને કરે પછી એના લેવલ પ્રમાણે એને જવાબ આપે. ઇમામ અલી સાહેબના ચહેરા સામે જોઈ છે, જમણી બાજુ જોયા, ડાબી બાજુ જોયા, તો ઇમામ અલીને
માણસ સામે ઊભો છે, ઇમામ એને જોઈ છે અને ઇમામ કહે છે તું આ ભીત જોઈ છે? Tu vois ce mur là? તો તે mur ને જોયો કે હા, allez, je vois le mur. Et alors? Il a dit un vrai croyant, c'est celui, ઇમામ અલી એને કહે છે કે સારો અને સાચો મોમિન ઈ છે જે આ ભીતને હુકમ દે તો આ ભીત છે ને સોનાની થઈ જાય. રિવાયત લખે છે ઓલા માણસે પાછો આમ કરીને જોયું, ભીત સોનાની થઈ ગઈ. અહીંયા ઊભી રહીને મને એક વસ્તુ કહેવા દો, મોમિન સાચો ઈ છે જે ભીતને હુકમ કરે ત્યારે ભીત સોનાની થાય. અમીરુલ મુમિનીન ઈ છે ફક્ત ઈશારો કરે ભીત સોનાની થઈ જાય. સલવાત પર મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ. નસીરભાઈ કોઈ દિવસ એસે કર્યું છે? ઘરે જઈને કરજો, અને જો સોનાની થઈ જાય ને તો એક ભીખ મારા માટે રાખજો ભાઈ. Où est-ce que je vais en venir? Azizan et Muhtaram, comme je le dis souvent, on est loin. On est loin. Donc je dois encore beaucoup travailler sur moi-même. On est bien d'accord sur ce point-là. Alors que je passe mes journées et mon temps à fouiner dans la vie des autres. Mais c'est ça qui est incroyable. Le jour où je pourrai transformer mon mur en or, c'est là, et peut-être encore, c'est là que j'aurai le droit de regarder dans la vie des autres. Mais tant que je ne suis pas capable de faire ça, je dois rester sur moi-même. Et c'est ce qu'on appelle dans le monde d'aujourd'hui le développement personnel. Salat pour Muhammad wa ali Muhammad. હું તમારું ધ્યાન ખેંચવા માંગુ છું કે આપણે બધાય ટેસ્ટથી સૂતા છે, આપણે બધાય ટેસ્ટથી ઓને ત્રાંકીલ. હું તો કલમો પઢું છું, માતમ કરું છું, રસૂલને માનું છું, અલીને માનું છું, 14 માસૂમ, ઝિયારત, આ બધું તે ફલાનું ઢીકડું. Je suis tranquille. આ ત્રાંકીલ બ્રાંકીલ કાંઈ નથી. આપણે આ બધું મોંઘું પડી જશે આપણને, કારણ કે આ ઈમાન છે ને, c'est la base. જન્નતમાં જવા માટે તમને જ્યારે વોયાજ કરવું હોય તો તમે પાસપોર્ટ કઢાવો, બરાબર છે રવિભાઈ? અને પાસપોર્ટ જ્યારે કઢાવવા જાઓ સરકારી ઓફિસમાં તો પહેલો કાગળિયો તમારા પાસે માંગશે, બીજું બધું હોય કે ના હોય, સર્ટિફિકેટ નેશનાલિટી માંગે. તમે કહો આ ઈ તો ખોવાઈ ગઈ છે ને, ઈ તો જૂની થઈ ગઈ છે ને, ઈ તો ફાટી ગઈ છે. monsieur s'il vous plaît sortez. ભલે તમે ફ્રેન્ચ કેમ ના હોય, કાગળિયો તો ખબર ને કે જે પ્રૂવે કરે કે સાચે તું ફ્રેન્ચ છો, સાચે તારા પાસે આ દેશની સર્ટિફિકેટ નેશનાલિટી છે, તો તને પાસપોર્ટ કાઢીને દે. આ ઈમાન એમ છે, જ્યાં સુધી તારું ઈમાન બરાબર નથી, તારા પાસે જન્નતનો પાસપોર્ટ ના મળી શકે, ભલે ને તું માતમ કરતો હોય. parce que પાસપોર્ટ જ નથી તારા પાસે, તું ટિકિટ લઈને શું કરવ્યો નહીં? સમજાય છે મારી વાત? તો આપણને on doit travailler sur soi. આપણા ઈમાનના બારામાં આપણને એજ્યુકેટ કરવું જોશે કે મારું ઈમાન કયા લેવલ ઉપર છે, હું કેટલા પાણીમાં તરું છું. અને આજે અમુક હદીસો રાપિડમાં આપણે જોઈ કે એક અંગલથી આપણા માસૂમીન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ, હમણાં આપણે કુરાન મજીદની આયત જોયા, છેલ્લે પણ કોન્ક્લુઝનમાં એક કુરાન મજીદની આયત તમારી સામે રાખીશ અને આપણે બધાય વિચાર કરશું. આજે ઇમામ હુસૈનની 10મી મુહર્રમની રાત છે, આશુરની રાત છે. on doit méditer. તો પહેલી હદીસ, આ હદીસ છે આપણા છઠ્ઠા ઇમામ ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ અને રસૂલે ખુદા પણ એક હદીસ બયાન કરે છે આ જ પ્રમાણની. ફરમાવે છે મોમિન જેનું ઈમાન સૌથી મુકમ્મલ છે, કોમ્પ્લે છે, પારફે છે, જેનું ઈમાન ઈ કોણ છે?
ઈ છે કે જેના અખલાક સૌથી સારા હોય. આ પહેલો point. Je me pose la question. મારા અખલાક કેવા છે? Mon comportement. Mais vraiment, ça laisse à désirer. ન મને વાતું કરવાનો ઢળો, ન મને કોઈને રેસ્પેક્ટ દેવાનું આવડે, ન માણસો સાથે હું હળી મળીને રહી શકું. રસૂલે ખુદા કહે છે, છઠ્ઠા ઇમામ કહે છે, આ તારો કોમ્પોર્ટમેન્ટ પ્રમાણે તારું ઈમાન જોજે થશે. જેમ જેમ તારા અખલાક બહેતર હોય એમ એમ તારું ઈમાનનું લેવલ ચડે. તો પેલો મને મારા અખલાક તરફ જોવું જોશે, કારણ કે આ ઈમાન તો આ દિલની અંદરમાં સમાયેલું છે, પણ એ આંખેથી દેખાય ને કે આ કેટલા પુરુષામાં છે. તો રસૂલે ખુદા આપણને એક ઈદે આપે છે કે તારું અખલાક જો, તારા અખલાક કેમ છે, તું માણસો સાથે કેમ બોલે છે. આપણે ક્યારે સારું બોલે, આપણે ક્યારે મીઠું બોલે, જે આપણે કંઈક ફાયદો હોય ને ત્યારે. દુકાનમાં ગ્રાહક આવે તો એવા મીઠા મીઠા થાય. આપણે કેમ મીઠો થાય છે? શેખ le client est roi. બધું આવડે આપણે. એવી બધી સિચ્યુએશન કાઢે. le client est roi અને રિસ્પેક્ટ દેવું જોઈએ. ભાઈ જ્યારે તું ગ્રાન્ડ સરફેસમાં જાય છે, જ્યારે કોઈ ઝઈફ તારી મોર છે એને તો ધક્કો દઈને પહેલા તું કરી જાય છે કેસમાં. તો ક્યાં ગયા તારા અખલાક? વાંસું હતું આ મળવાના હોય બધે અખલાક વાળા થઈ જાય. જ્યાં કઈ ફાયદો ના હોય શું જરૂર હોય અખલાક? અલ્લાહ કહે છે યાં તારું જોજે થશે કે તારું ઈમાન કેટલા પુરુષોમાં છે. એક સલવાત પર મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર. બીજી જગ્યાએ રસૂલે ખુદા જે છે આ બધે સોર્સ પણ રાખ્યો છે કે આ હદીસો ક્યાંથી લઈ આવ્યો છે. વર્તમ કહેતા ના કે આ શેખ વરી બધું એમાં તે કરી આવ્યા છે. રસૂલે ખુદા ફરમાવે છે કે હકીકતમાં ઈમાન એટલે દિલથી માનવું, જબાનથી ઇકરાર કરવું. એટલે પહેલા દિલની વાત છે. એટલે અહીંયા પહેલા દરવાજો ખુલે, અહીંયા પહેલા કરે, પછી મોઢાથી બોલે, અને પછી છેલ્લે રસૂલે ખુદા કહે છે mettre en pratique par ses actes. આપણું બસ લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ અલીઉન વલીઉલ્લાહ વસીઓ રસૂલુલ્લાહ વ ખલીફતો બિલા ફસલ થઈ ગયો. વીતા થઈ. અહીંયા તો 3 એતાપ છે. પહેલા ઓલું દિલમાં આવે, પછી જબાનમાં zikr થાય, અને પછી શરીર અમલ કરે. આજ રસૂલ એક છેલ્લી હદીસ, અને આ વળી બહુ ગ્રાવ છે. રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે મલઉન છે. હા, મલઉન બોલ સાંભળ્યા રસ્તા ક્યાં વધારે બોલવું. મલઉન છે. maudits sont ceux qui prétendent que la foi consiste seulement à parler et à croire sans mettre cela en pratique par les actes. રસૂલે ખુદા કહે છે મલઉન છે ઈ માણસ જે એમ સમજે કે ઈમાન ફક્ત માનવાનું નામ છે અને અમલમાં કાંઈ નથી. Moi je me vois dans ce hadith là. મારી વાતો મોટી મોટી હોય પણ અમલમાં ઝેરો. ન મારા નમાઝના કંઈ ઠેકાણા હોય, ન મારી ઇબાદતનું કંઈ ઠેકાણું હોય. ના બસ હું તો અલીઉન વલીઉલ્લાહ બોલું છું ને. હા, તો અલીઉન વલીઉલ્લાહ બોલે તો શું થાય? લાટના અલી આવીને પહેલા તને સવાલ પૂછશે, હું તો અમીરુલ મોમિનીન હતો, તું કેમ મોમિન થવાની કોશિશ ના કરી? શું જવાબ દેશું આપણે? Notre dossier va devenir encore plus grave à ce moment-là. ઓલા જે બીજા બધાને અમીરુલ મોમિનીનને માનતા નથી ને, કદાચ ઇમામને જોશે અને સીધા થઈ જશે તો એ લોકોનો દોષી કદાચ ટેબલ નીચેથી પસાર થઈ જાય. પણ મારો દોષી તું તો કે આખી જિંદગી અલીઉન વલીઉલ્લાહ બોલતો હતો.
તને એક દિવસ એમ વિચાર ના આવ્યો કે તું જરાક 5 મિનિટ બેસીને વિચાર કર કે મારા મૌલા અમીરુલ મોમિનીન છે, હું મોમિન છું કે નથી? એક સલવાત પઢો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. વધારે ગ્રાફ હવે આવે છે. હમણાં હદીસ હતી ને, હવે આજની મજલિસની છેલ્લી આયત. Allah subhanahu wa ta'ala Quran Majid ni અંદર માં સૂરા અનફાલ chapitre 8 verset 2-3. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innamal mu'minun idza dhukira Allah wajilat qulubuhum. Innama થી ચાલુ થાય છે આયત. ઇન્નમા અમુક આયતો કુરાન મજીદ ની અંદર માં છે ને ઇન્નમા. Innama, quand Allah il dit innama, c'est un peu comme si on voulait dire personne n'est moumine à l'exception de. Oui, né? Formule français ni અંદર માં ઓલા જ્યાં loi grammaticale હોય આપણે સ્કૂલમાં શીખ્યા છે કે જ્યારે પ્લુરિયલમાં નાખો હોય તો આમ હોય, sauf exception આ બધે. અલ્લાહ કહે છે ઇન્નમાં, આપણે બધા શિયા છે, પોતાની મોમિન કહે છે ઇન્નમાં. ઇન્નમાની આયત તો તમને કઈ યાદ છે? ahsant 5:55 હમણાં ઝૈનુલભાઈ કીધા ઇન્નમાં વલિયુકુમુલ્લાહુ વ રસૂલુહુ વલ્લદીન આમનુ અલ્લદીન યુકીમુન અસ-સલાતા વ યુતુન અઝ-ઝકાતા વ હુમ રાકિઉન. આને કહેવાય આયતે વિલાયા. આ તો ઇમામ અલીના કલમા પડવા વાળાને તો આવડવી જ જોઈએ. આ ઇન્નમાંથી શરૂ થાય છે કે તમારો વલી અને હાકીમ અને સરપરસ્ત કોઈ નથી સિવાય. સમજાણું? ઇન્નમાં. બીજો આપણા શેખ બોલ્યા ઇન્નમાં યુરીદુલ્લાહ, આવડી છે આપણને? બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ 33 સૂરા અહઝાબ verset 33. ઇન્નમાં યુરીદુલ્લાહુ લિયુધહિબા અનકુમુર રિજ્સા અહલલ બાયત વ યુતahhirakum તત્હીરા. અહીંયા એ ઇન્નમાંથી ચાલુ થાય છે. કોઈ મોમિન નથી સિવાય les vrais croyants, ou bien la vraie traduction c'est que ne sont croyants que ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. C'est le verbe frémir. Moi j'ai goto to a frémir છે શું? હું તમારા જેવો ટોપિયારો નથી તો જરાક તપાસ કરતો તો કે આ ફ્રેમીર ક્યાં વપરાય. ઇંતજારભાઈ ચાય બનાવ્યા જ કોઈ દિવસ? ચાય જ્યારે પેલા પાણી ઉકાળવા મૂકીએ આપણે, બરાબર? ઉકાળવા મૂકીએ ગેસમાં પાણી, તો ça commence à, avant que ça commence à bouillir, ébullitionમાં આવે પાણી, એની પહેલા અવાજ આવે યસભાઈ, બરાબર? બને પછી ચાય કાલે સે કરજો તો સવાર આવા ઉકરે ને એની પહેલા. C'est comme si હવે dans quelques fractions de secondes l'eau va commencer à sauter. En fait, il se prépare. En français, on utilise le mot frémir, le verbe frémir, pour montrer qu'il y a quelqu'un qui est enthousiaste pour faire quelque chose. ગુજરાતીની અંદર માનો તર્જુમો જોયો તો કે દુર્જાતિ, પણ દુર્જાતિ ના, દુર્જાતિ મોર જે સિચ્યુએશન હોય ને એને કહેવાય ફ્રેમીર. વજલત કુલુબુહુમ, આ શેખ્યા બેઠા છે અરબીની અંદર. વજલત એટલે કોઈ મોમિન નથી સિવાય ઈ માણસ કે જ્યારે એના સામે અલ્લાહનો zikr થાય તો એના દિલમાં છે ને, આપણે સિમ્પલ બોલીમાં કે ધૂળઝાટી ઉપડે. હું અહીંયા પૈસા ગણું છું દુકાનમાં, je suis en train de jouer à la PS,
Ronaldo est en train de marquer અને એ મોમાની અંદરમાં અઝાન આવી. અલ્લાહુ અકબર. અઝાન તો દરરોજ આવે છે, આપણે પતાવા દે. અલ્લાહનું નામ તે સાંભળ્યું, તારા દિલમાં કઈ થયું કે ના થયું? આખી અઝાન પૂરી થઈ જાય, નમાઝ પતી જાય, આપણી ગુજરાતીમાં કે મારા દિલમાં ગિલબિલિયા નથી થતા. Et je me dis que je suis croyant. Ah, c'est Coran, hein? C'est pas hadith en plus. إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. દિલ ધ્રુજે જ્યારે અલ્લાહની વાત આવે. પછી આયત, જ્યારે એ લોકો સામે અમારી આયતોને સંભળાવવામાં આવે તો એ લોકોના ઈમાનમાં વધારો થાય. જમાત વાળા અહીંયા પ્રોગ્રામ કરે, આપણી જમાતોની અંદરમાં આ બધે કોલેજ જાય છે ને બધે સાંભળી રહ્યા છે, હું પણ તમારો જ દીકરો છું, હું પણ ખોજા શિયાઈશના શ્રી છું, મને ખબર છે શું થઈ રહ્યું છે ને આપણે શું કરે છે. Ah, pour commencer le programme, pour que la salle se remplisse, lisez le Sourate Yassine. Ah, Sourate Yassine, pour que les gens viennent, pour attendre que ça se remplisse. અહીંયા સૂરે યાસીન, માશાઅલ્લાહ, અહીંયા મને લાગે છે સેમ્પલની એક જમાત હશે કે જ્યાં સૂરે યાસીન દરરોજ નથી પડાતી પણ જાત જાતના સૂરા પડાય છે. સેમ્પલની જમાતની સલામતી માટે એક બલંદ અવાજથી સલ્લુ અલા મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર. કુરાનમાં 114 સૂરા છે પણ આપણે સૂરે યાસીન જ પડાવ. શું કામ? જરાક લાંબી લાંબી હોય ને ત્યાં સુધી ભરાઈ જાય. Mais je sais, hein? Comment est-ce qu'on fonctionne là? અહીંયા ખુદા કહે છે કે જ્યારે મારી આયતો એના સામે પડાય છે ને તો એનું ઈમાન વધારો થાય છે. ભાઈનું ઈમાનમાં ક્યાંથી વધારો થાય? અહીંયા કુરાન પડાતું હોય, પોતે નીચે ગપ્પા મારતો હોય. Je suis occupé là-bas, en bas. Je sais pas pour vous, moi je fais comme ça. Et puis après je pleure. મારી જિંદગીમાં બરકત નથી, રહેમત નથી, વેપાર નથી, આફત આવી છે. બોલે આફત ના આવે તો શું આવે? જ્યારે તું પોતે અલ્લાહના કલામને રેસ્પે નથી દેતો મારા ભાઈ, તો તારી જિંદગીમાં બલા ના આવે તો શું આવે? રહેમત ઉતરે. એક સલવાત પઢો મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર. પછી અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા આગળ વધે છે. જો આ પહેલી વસ્તુ, પહેલો આ જોશ અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા મને ને તમને આપે છે કે જ્યારે અલ્લાહનું zikr થાય તો એના દિલમાં છે ને કમકમાટી ઉપડે, એના દિલમાં ધૂળઝાટી ઉપડે. આ એક વસ્તુ. જ્યારે અમારી આયતો એના સામે પેશ કરવામાં આવે ત્યારે એનો ઈમાનમાં વધારો થાય. પછી અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહે છે ત્રીજો નુકતો કે ક્યારે કહેવાય કે આ માણસ સાચો મોમીન છે કે જ્યારે અલ્લાહ ઉપર એનો ભરોસો અને તવક્કુલને વધારે. એનો ભરોસો ખુદા ઉપર હોય, પોતે મહેનત કરે, ફિનાલિટી ખુદા ઉપર મૂકે. આ છે મોમીન. પછી અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા આગળ વધે છે. chapitre 8:3 બીજી નિશાની બતાવે છે. અલ્લઝીના યુકીમુનસ સલાહ વ મિમ્મા રઝકનાહુમ યુનફિકૂન. એ લોકો નમાઝને કાયમ કરે છે, નમાઝને નથી મૂકતા, નમાઝને પડે છે comme il faut. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. અને ખુદા કહે છે જે અમે એને આપ્યા છે ને, જે રિસ્ક અમે એને આપી દીધા છે, આપશું નહીં, જે આપી દીધા છે એ પોતે અલ્લાહની રાહમાં દે છે. તમારે મને ત્રેજોરી સાહેબ કોણ સવાલ? અવસભાઈ મારું નોંધાવી નાખજો તો 2000 યુરો અંકે છે કર નાખજો. આનોસ થાય અને આવતો મોરમ આવી જાય, ઓલા 2000 હજાર કે છે ના થયો, હજી હમણાં નથી, હજી પ્રોબ્લેમ છે, હજી ફર્નિચર ને ભરવાના છે, આમ છે તે. અહીંયા નહીં થતું હોય પણ મેં જોયા છે, હું કરું છું આવી રીતના. આ રોસ્તાન તાશોની વાત આવી ગઈ.
પહેલે ફેર જોશમાં નામ લખાવી નાખું. પછી વિચાર આવે, મેસ ક્યાં કાઢશું હવે? અલ્લાહ કે છે મિમ્મા રઝકનાહુમ યુનફિકૂન, જે તારા પાસે છે ને દેશા હાથમાં, એમ ના કે આ એક ચેક છે ફેન્ચુમાં આવી જશે પૈસા, હમણાં એક નોંધાવી નાખું. ના ના ના, એ હમણાં નોંધાવ ના, જે તારા પાસે અહીંયા છે ને ઈ દે. અને ફક્ત પૈસાની જ વાત નથી, તારા પાસે હોશિયારી છે, હોશિયારી આ સદકાની વાત ખબર છે આપણે કહી રહ્યા, એ બધી વસ્તુ જેટલું ખુદાએ તને રિસ્ક દીધું છે, ખુદાએ તને બોલવાની શક્તિ દીધી છે, એનું ઇન્ફાક કર. ખુદાએ તને પૈસો દીધો છે, પૈસાનું ઇન્ફાક કર. ખુદાએ તને હોશિયારી દીધી છે, હોશિયારીનું ઇન્ફાક કર. પણ જે દેશા તારા પાસે છે કે એ દેશા en ta possession, ના કે કાલ સવારની જે મળશે ને જે આવશે ને એમાંથી ન. તમે જોશો કે મોમી મને એમ થાય કે હું આ બધું કરું છું ને, હું ક્યાંનો ક્યાંય છું. હા, આ બધી આયતો બીક લાગે એવી છે. પછી જ્યારે આ બધી વસ્તુ આવી જાય ને, અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા, તમે જો આયત નંબર 4 ની અંદરમાં સર્ટિફિકેટ આપે છે, ઉલાઇકા હુમુલ મુમિનૂન હક્કા. ખુદા કે જે આ લોકો આમ કરે, જે લોકો જ્યારે મારું નામ આવે દિલ ધુરજવા લાગે, જ્યારે મારી આયતો સંભળાય એ લોકોના ઈમાનમાં વધારો થાય, અલ્લાહ ઉપર એ લોકોનો ભરોસો ને કોન્ફિડન્સ ખુદા ઉપર રાખે, એ લોકો નમાઝને કાયમ કરે, એ લોકો એવી રીતના જે ખુદાએ દીધું છે એ લોકો અલ્લાહની રાહમાં આપે. પછી અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા જ્યારે આ 5 વસ્તુઓને કાલિતે આવી જાય ને, ઉલાઇકા હુમુલ મુમિનૂન હક્કા. જો કે ખુદા કેવું ખૂબસૂરત આયત નાઝિલ કર્યું છે. આ લોકો છે જે ખરા મોમિન છે, અને જ્યારે આવા થઈ જાય ને ત્યારે ઓલી ભીત સોનાની થશે. એક સલવાત પડો મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ. અને જ્યારે એવા થઈ જાય ને ત્યારે આપણે છઠ્ઠા ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ હજમાં ગયા, કાબાની સામે ઊભા રહીને ઇમામ ફરમાવે છે. 7મા ઇમામની પણ આ જ રિવાયત એક નકલ કરવામાં આવી છે, પણ હું 6ઠા ઇમામના નામથી બોલું છું. 6ઠા ઇમામ ફરમાવે છે, એ કાબા, તારી હુરમત બેશક બહુ વધારે છે, પણ એક મોમિનની ઇજ્જત અને હુરમત તારા કરતા પણ ખુદાની નજરમાં વધારે છે. જ્યારે એક મોમિન સાચો મોમિન થઈ જાય ને, il devient plus important que la Kaaba. અઝાદારો, આજે શબે આશુરની રાત, અને આપણી રિવાજ મુતાબિક આજની રાતના આપણે એક એવા શહીદ અને મુજાહિદનું માતમ કરે છે કે ઇતિહાસની અંદરમાં અગર મુસલમાન હોય કે ના હોય, પણ અગર ઇન્સાન હોય ને અને એના છાતીમાં એક દિલ ધડકતું હોય ને, એ જ્યારે અસગરની શહાદત સાંભળે યા તો વાંચે તો આપોઆપ એના આંખમાંથી આંસુ નીકળી જાય. અઝાદારો, કરબલામાં ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામે હઝરત અબુલ ફદલ અબ્બાસની શહાદત આવી, કુરબાની આવી. અબુલ ફદલ અબ્બાસ ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામની શબી હતા. ઇમામને એમ હતું કે અગર આ ફોજે અશ્કિયામાં કોઈ મોમિન હશે, અલીને માનવા વાળા હશે, અલીને રેસ્પે દેવા વાળા હશે, તો આ જંગ ઊભી રાખી દેશે, કારણ કે અબ્બાસ અલીની સુરતમાં આવ્યા છે. પણ અબ્બાસને શહીદ કરી નાખ્યા. પછી ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામને શાયદ એમ હોય કે આ ફોજે યઝીદી અગર મુસલમાન હશે, રસૂલનો કલમા પડવા વાળા હશે, તો અકબરને જોઈને ઊભા રહી જશે, કારણ કે અકબર શબીએ પયંબર હતા, જે નબીનો કલમો પડવા વાળા હતા. એ લોકો જ નબીની શબીને કતલ કરી નાખ્યા. યકીન થઈ ગયું કે ફોજે યઝીદી મોમિન તો નથી, પણ મુસલમાન પણ નથી. અઝાદારો, ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ જ્યારે આ 6 મહિનાની કુરબાની પેશ કર્યા, ત્યારે એ એક છેલ્લો મરહલો હતો જોવા માટે કે કમ સે કમ ફોજે યઝીદી મોમિન નથી, કાંઈ વાંધો ના,
મુસલમાન નથી કાંઈ વાંધો ના, પણ અગર ઇન્સાન હશે ને તો આ બાળકને મૂકી દેશે. અજરક મિન અલ્લાહ. અઝાદારો રિવાયતના જુમલા છે કે અસરે આશુર જ્યારે નજદીક આવી, ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ તન્હા રહી ગયા, એકલા હતા અને મક્તલે કરબલામાં આવ્યા. આવીને હલ મિન નાસિરિન યન્સુરુનાની આવાજ બલંદ કરી છે. જેવી ઇમામે આવાજને બલંદ કરી, અઝાદારો એક મર્તબા ખૈમામાં રોવાની આવાજ આવી. અઝાદારો ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામના કાનમાં ખૈમામાં બીબીઓની રોવાની આવાજ આવવા લાગી. ઇમામે હુસૈન જલ્દીથી ખૈમાની નજદીક આવ્યા. એ ઝૈનબ, તારો ભાઈ હુસૈન હજી જીવતો છે, શા માટે રોઈ રહ્યા? ઝાદારો બીબી ઝૈનબ કહે છે, ભાઈ જ્યારે તમે મદદ માટે આવાજ દીધા ત્યારે ઝૂલામાંથી અસગર પોતાને જમીન ઉપર પછાડી નાખ્યા. ગોયા હું કહીશ કે અસગર પોતાના બાબાની અને પોતાના ઇમામે વક્તની મદદ માટે આગળ વધવાને તૈયાર છે. ઝાદારો એક મરતબા ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કહે છે, એ ઝૈનબ, રબાબને કે મારા અસગરને મારા ગોદમાં આપી દે. કારણ કે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ જોઈ રહ્યા હતા કે અમુક દિવસથી આજે પાણી બંધ થઈ ગયું છે. જે પાણી નથી એના થકી ઉમ્મે રબાબનું દૂધ જે છે ને સુકાઈ ગયું છે. ઝાદા, આ બાળકના હોઠ હવે સુકાઈ ગયા છે, ન પાણી છે ન દૂધ છે. આ 6 મહિનાનો ફૂલ જેવો અસગર કેવી રીતના આવી ગરમીમાં જીવી શકે? ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ કહે છે, રબાબ, મારા ચાંદ અને ફૂલ જેવો અસગરને મારા હાથમાં દઈ દે. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ અલી અસગરને પોતાના હાથમાં લે છે અને પોતાના અબાના દામનથી અસગરને ઢાંકી દે છે, જેથી કરીને જ્યારે બહાર નીકળે તો ધૂપ થકી અસગરને તકલીફ ન થાય. પણ અરબાબે મિંબર બયાન કરે છે કે જ્યારે ઇમામ હુસૈન ખૈમામાંથી નીકળે છે તો 4 વર્ષની સકીના ઇમામે હુસૈનનો દામન પકડીને કહે છે, બાબા, તમે મારા ભાઈને પાણી પીવડાવવા લઈ જાઓ છો, મને ભૂલી જાઓ છો. ઝાદારો ઇમામ જવાબ દે તો શું જવાબ? કહે છે, બેટા સકીના, સબ્ર કર, તારો ભાઈ તારા કરતા નાનો છે. ઝાદારો એક મરતબા ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ મેદાને કરબલામાં આવે છે અને ફૌજે અશ્કિયા ઇમામ અલૈહિસ્સલામને જોઈ રહ્યા છે. અજબ મંજર છે. અઝાદારો ઇમામે હુસૈન આવે છે પણ ઘોડા ઉપર સવાર નથી. ઇમામે હુસૈન આવી રહ્યા છે પણ હાથમાં કોઈ હથિયાર અને તલવાર નથી. ઝાદારો થોડીક વાર માટે ફૌજે અશ્કિયાને એમ થાય છે કે શાયદ ઇમામ કુરઆન લઈ આવતા હોય અને સુલેહ કરવા માંગતા હોય. રઝાદારો જેમ નજદીક આવ્યા, ફૌજની લાઈન શરૂ થઈ ગઈ. ઇમામની સામે બધે ઊભા રહી ગયા અને ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ પોતાના અબાનું દામનને હટાવે છે અને 6 મહિનાના અસગરને બારે કાઢે છે. રઝાદારો જ્યારે બારે કાઢે છે, ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ ખુતબો આપે છે, જેનો ટૂંક સારાંશ અને રેઝ્યુમે એ છે કે એ લોકો તમારી નજરમાં હું ગુનેગાર છું. એ લોકો તમે સમજો છો હું બાગી છું, કે હું ખલીફાની સામે ઊભો રહ્યો છું, હું બૈયત કરવાને તૈયાર નથી. પણ એ લોકો મારા આ 6 મહિનાના અસગરનો શું ગુનો છે? એ લોકો મારો આ 6 મહિનાનો અસગર શું ગુનો કર્યો છે? એ લોકો તમારામાંથી કોઈ પણ આવી અને મારા આ 6 મહિનાના શિરખ્વારને પાણી પીવડાવી જાય. અઝાદારો કોઈ ફૌજમાંથી ડરતું નથી. ઇમામ અલૈહિસ્સલામ અસગરની સામું જોઈ છે. ગોયા ઇમામ કહેવા માંગે છે, અસગર, મેં તો મારી હુજ્જત તમામ કરી દીધી, અસગર તું પણ હવે તારી હુજ્જત તમામ કર. અઝાદારો એક મરતબા મક્તલ લખે છે કે ઇમામના હાથમાં આ પ્રમાણે હતો અલી અસગર અને ઇમામ જે છે એને ઊંચા કરે છે.
અલી અસગરને ઊંચા કરે છે અને એના ચહેરાથી ઉપર લઈ આવે છે અઝાદારો, જેથી કરીને બધાય ફોજે અશ્કિયાને અલી અસગર સરખી રીતે દેખાય. અઝાદારો, રિવાયતના જુમલા છે, અલી અસગર પોતાની નાની સુકેલી જબાનને જે છે બહાર કાઢે છે અને પોતાના સુકેલા હોઠ પર ફરાવવાનું શરૂ કરે છે. અઝાદારો, આ બે જબાન અસગર પોતાના બોલીમાં કહી રહ્યા છે, એ લોકો હું તરસ્યો છું, એ લોકો મને પાણીનો ઘૂંટડો પીરાવ. અઝાદારો, બસ જ્યારે ફોજ આ મંજરને જોઈ છે, એક મરતબા અઝાદારો જ્યારે ફોજ આ મંજરને જોઈ છે, આંખોમાંથી આંસુ છે, દિલ ગભરાવા લાગે છે. ઉમરે સાદ ડરી જાય છે. તરત જ એક આવાજ બુલંદ કરે છે, હુરમલા તું ક્યાં છે? હુરમલા એકતા કલામ અલ હુસૈન, હુસૈન આ બોલને કાપી નાખ. અઝાદારો અરબાબે મિંબર બયાન કરે છે, હુરમલા તૈયાર થાય છે. પણ અઝાદારો, આ કેવો ઝાલિમ હતો, અરે કરબલામાં કેવા ઝાલિમ હતા કે જે તીરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અઝાદારો, જે ફ્લેશ પોતે આર્કમાં બાંધે છે, એ એવો ફ્લેશ હતો કે જે ઘેરની અંદરમાં યુટિલાઇઝ કરવામાં આવે. અઝાદારો, એવો ફ્લેશ હતો કે જે ઘોડાને, શામોને અને એલેફોને મારવામાં આવે. અઝાદારો, મને નથી ખબર અસગરની શહાદત તમારી સામે કેવી રીતના પેશ કરું. અઝાદારો, હુરમલા તૈયાર થાય છે. શહેઝાદી મારી મદદ કરો કે તમારા ફૂલ જેવા અસગરની શહાદત બયાન કરી શકું. એક મરતબા હુરમલા પોતાના તીરને કમાનમાં જોડે છે અને તીરને ચલાવવાનું શરૂ કરે છે. અરબાબે મિંબર બયાન કરે છે, હુરમલાના હાથ ગરજવા લાગે છે. તીર જમીન ઉપર પડી ગયો. અઝાદારો, તીર જમીન ઉપર પડી ગયો. બીજી ફેરે હુરમલા તીરને કમાનમાં જોડે છે અને તીર ચલાવવાની કોશિશ કરે છે. ફરી પાછો તીર પડી જાય છે. ઉમરે સાદ અજબ થઈ ગયો. હુરમલા, તને શું થઈ ગયું છે? અરે, મારા ફોજની અંદરમાં અગર કોઈ બહેતરીન તીર કમાન હોય તો તારાથી કોઈ નથી. આજે તને શું થઈ ગયું છે? હુરમલા કહે છે, ઉમરે સાદ, અરે જ્યારે હું તીર ચલાવવા જાઉં છું, અરે ખૈમામાં એક બીબી પડદાને પકડીને બહાર નીકળી રહી છે. મને લાગે છે કે આ બચ્ચાની માં છે. ઔલાદ વાળાઓ, અઝાદારો, ત્રીજી ફેરે જ્યારે હુરમલા પોતાનું તીર કમાનમાંથી જોડે છે, અઝાદારો, આ તીર હવામાં જાય છે. જાતા ઇમામે હુસૈનના હાથ ઉપર આ અસગરના ગલામાં આ તીર લાગે છે. અરબાબે મિંબર બયાન કરે છે, આ તીરની 3 અણી હતી. એક અણી અલી અસગરના કાનમાં દાખલ થાય છે, બીજી અણી અલી અસગરના ગળામાં, ત્રીજી અણી અલી અસગરના બાજુમાં. અસગર ઊંચા હતા. અરે, ઇમામે હુસૈનના હાથમાં અસગર પડી જાય છે. અરે, તીર હુસૈનના હાથમાં કૂચી જાય છે. અઝાદારો, આ બાળક તડફડિયા મારતો દુનિયાથી ચાલ્યો જાય છે. અસગરની શહાદત, અરે, હુસૈન ઇબ્ન અલીના હાથોમાં. અઝાદારો, ઇમામ અસગરના ખૂનને લે છે અને આસમાન તરફ કે છે, ખુદા, અરે, આ શીરખ્વારનું ખૂન હું મારા ચહેરા ઉપર મળી લઉં છું. ઇમામે હુસૈન અસગરનું ખૂન, અસગરનું લોહી પોતાના ચહેરામાં મળી લીધા. અઝાદારો, અસગરના ગળામાંથી તીર કાઢવામાં આવે છે. આ માસૂમ બાળકની મૈયત હુસૈન પોતાના હાથમાં. અઝાદારો, હવે શું કરે? અલી અસગર શહીદ થઈ ગયા. હુસૈન પાણી માંગવા આવ્યા હતા. અરે, બદલામાં તીર મળી ગયો. અસગરની શહાદત થઈ ગઈ. એક મરતબા ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ આ બાળકને પોતાના અબાના દામનમાં વીંટી અને ખૈમા તરફ લઈ જવાની કોશિશ કરે છે. અઝાદારો, આ હુસૈન જેવા સાબિર ઇમામ, આ એવો વખત હતો કે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ મૂંઝવણમાં મુકાઈ ગયા છે. અઝાદારો, રિવાયતના જુમલા છે, હુસૈન ઇબ્ન અલી અરે થોડા કદમ આગળ વધે છે. વિચાર આવે છે, આ બાળકની મૈયત અરે ઉમ્મે રબાબના હાથમાં કઈ રીતે આપું?
અઝાદારો પાછા થોડા કદમ પાછળ વળી જાય છે, હિંમત નથી, થોડા કદમ આગળ વધે છે, થોડા કદમ પાછા વળી જાય છે. અઝાદારો એક મર્તબા સકીનાના કાનમાં ઇમામે હુસૈનના પગલાની આવાજ આવે છે. દોડતી દોડતી ખૈમામાંથી નીકળી, બાબા મારા અસગરે પાણી પી લીધું. અઝાદારો જ્યારે આ પાણીનું નામ સાંભળ્યું, આવાજ દીધી ઝૈનબ, અરે રબાબને સંભાળ, હું અસગરના લાશાને લઈને આવ્યો છું. અઝાદારો આપણી સામે અસગરના લાશાની છબી આવી રહી છે. એહતરામ માટે ઊભા થાય અને અસગરના આ લાશાને યાદ કરે કે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામની તકલીફ, અરે આ કયામત ભરેલા મંઝરમાં કેવી હતી. હુસૈન પોતાના લાલની મૈયતને ખૈમામાં લઈ આવી રહ્યા. शाम के बड़े साए खो गए कहाँ से गए. शाम के बड़े साए माँ के मकतल में, माँ के मकतल में ढूंढने कहाँ जाए. खो गए कहाँ से गए कि गोद चढ़ गई मेरी, जल गया तेरा झूला. गोद चढ़ गई मेरी, जल गया तेरा झूला. अब किसे झुलाए माँ, हाय किसको बहलाए. खो गए कहाँ से गए. शाम के बड़े साए खो गए कहाँ से गए. शाम के बड़े साए माँ के मकतल में ढूंढने कहाँ जाए. અઝાદારો ઔલાદ વાળાઓ સાંભળી શકશો અલી અસગરના છેલ્લા મસાહેબ. અઝાદારો દિલ ઉપર હાથ રાખજો. અઝાદારો અલી અસગરનો આ એક એવી મૈયત હશે શાયદ તારીખની અંદરમાં કે જેને દફનાવવા માટે તેના મા અને બાપ આવ્યા હોય. અઝાદારો મક્તબના જુમલાની અંદરમાં મળે છે, અઝાદારો તારીખની અંદર મળે છે. અઝાદારો ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામ અલી અસગરના લાશાને ખૈમાની પાછળ લઈ ગયા. સાથે એક દુખિયાર ઇમામ મેરબાબ છે. અઝાદારો મેરબાબના હાથમાં અસગરનો ફૂલ જેવો લાશો. ઇમામે હુસૈન તલવારથી એક કબ્રને ખોદી રહ્યા છે. અઝાદારો આસમાને શાયદ પહેલી અને છેલ્લી ફેરે આ મંઝર જોયો હોય. એક ઝઈફ બાપ પોતાના 6 મહિનાના અસગરની ખબરને ખોદી રહ્યો. અઝાદારો દુખિયારી માં અસગરના લાશાથી મોહબ્બત કરી રહી છે, બોસા દઈ રહી છે. અઝાદારો ઉમેર બાપ રોઈ રોઈને કહે છે, મારા લાલ અસગર, આ લોકો કેવા છે કે તારા જેવા માસૂમને પણ સબા કરી નાખે છે. અઝાદારો એક મરતબા ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ અસગરની કબ્રને તૈયાર કર્યા. ગરમ ગરમ રેતીમાં અલી અસગરને ઇમામ હુસૈન સુપુર્દે ખાક કરે છે. એક મરતબા ઇમામ હુસૈન મુઠ્ઠી ખાક ઉપાડે છે, અલી અસગરના પગ કોરે રાખે છે, પછી અલી અસગરના શરીરમાં રાખે છે અને અઝાદારો છેલ્લી ફેરે અસગરના લાશાને દફન કરી દેવામાં આવે છે. અઝાદારો અરબાબે મિંબર બયાન કરે છે, જ્યારે શામે ગરીબાન
મંઝર આવ્યો, જ્યારે સામે ગરીબાનો મંઝર આવ્યો, એક એક શહીદોના માથાને સરને ગણવામાં આવ્યા. કોઈ કીધું કે એક સર ઘટી રહ્યો છે. હુસૈનનો 6 મહિનાનો અસગર જે તીરથી શહીદ થયો, આ નેઝા ઉપર આ 6 મહિનાના ફળ જેવા અસગરનું માથું અને સર નથી. અઝાદારો કોઈએ કીધું હુસૈન ખૈમાની પાછળ અસગરને દફનાવી દીધા છે. અઝાદારો અમુક ઘોડે સવાર, ઘોડા ઉપર સવાર થયા, હાથમાં લોન્સ અને નેઝા લીધા, ખૈમાઓની પાછળ આવ્યા. જ્યાં જ્યાં પણ પોચી જમીન દેખાતી હતી, ઝાલિમો નેઝાને જમીનમાં કુચાડતા. તમે સમજી ગયા શું કરતા હતા? અસગરના લાશાને ગોતી રહ્યા છે. અઝાદારો બરબરતા ખૈમાની ખાક ઉપર બેઠેલી ઉમ્મે રબાબ આ મંઝરને જોઈ રહી છે. અઝાદારો ઈમા ઉપર શું વીત્યું હશે, ઈમાના દિલની શું હાલત હશે. અઝાદારો ઉમ્મે રબાબ યાદી કરી રહી છે, ચિંતા કરે છે. હાય મારો અસગર. એક ઝાલિમ આગળ વધે છે, જ્યાં પહોંચી અને નરમ જમીન દેખાય છે, અને નેઝો કુચાડે છે અને નેઝો પાછો કાઢે છે. પણ હાય, એક ઝાલિમ જ્યારે નજદીક આવ્યો અને પૂરા જોરની સાથે જ્યારે નેઝો જમીનમાં કુચાડ્યો,